की पापसो मुझको है नजर अगर बरसो तेरे है मुझको फिर की पापसो मुझको है नजर अगर बरसो हे सुगर छाड़ बची तुझी मंदिर हे सुगर छाड़ बची तुझी हम करे बदल लानो हाय रे निसाथ कर के असरे ना तो बामनी मार बसरे चंद्र वरुण कुबेर दैत्य नैऋत्य जमल भास्कर ओहो एही वर्गे हमर 33 कोटी देवता अछंती जहर मंदिर पुणी प्रवेश करिबार क्षमता होंती जहार मंदिर को 33 कोटी देवता आसिया पई भय करंती एही गढ़ निद्रा समय निश्चर्ध समय रे ये से भूपन रे बसी मोर दोष नाम धरि बारंबार कर अछि आपनकर दोष नाम को धरि बारंबार डाक देउ अछि तुमे जे अति शीघ्र बुझा छदु तो हेउ आज्ञा से डहाडी की मोर अक्ष सिर बिजो छिब कि नर मन होई परंती निश्चय बुझी आज्ञा मो जते आपनक घरे नौकर काम करूछि मो जते पर को मुंड भी किछि आपण जहा कहिबे मु करिया पे बाध्य आज्ञा अच्छा अच्छा तेबे आमे गोटिए कथा जानिबा दरकार जे आजी ए नाटकटी हबार उद्देश्य कोन खरीरा ग्राम रे ए नाटकटी परिवेषण हबार उद्देश्य कोन ना सरस्वती मां देहांत होइछंदी तांकर एकादश दिवस अवसर रे अच्छा अच्छा आज भारत लीला नाटकटी परिवेषण होउछि ना नहीं अच्छा थिले आमे जानिबा को पड़िबो जे कोनोसी जने व्यक्ति देहांत हेले 11 दिन नाटडी काहेकि पकांती लोक मैंने देखिया पई नाटडी पकांती अरे पुओ जदि लोक मैंने न देखिबे नाट बंद कर देबे हेले तमे कहिया कथा केवल लोक मैंने मनोरंजन करिया पई ए नाटकटी लगांती एटा मात्र सत्य कथा आगा काहेकि होइले बंधु बांधव घरे भर्ती हेथि 11 दिन तांकर तो देखु केते नाती नातुणी नाती जोई नातुणी जोई 19 गोटे ने कि दिटे ना 19 घरे कोन जगह होगी समस्त सोइया को घरे जगह होनी नाटोडी लगे देले बाटोळे के पिंढारे के चेर रे बसे कि नाटो देखिले राती पाइला जगह को से गले केते मध्ये एमिति भाबु संदी जे एथिबे नाटोडी लगांती नाही नाटो लगेबार उद्देश्य कोन 20,000 टंका खर्च करके बाबू नाटडी लगेइले 20,000 खर्च करके नाटडी लगेइले हेले जदि आमे पैसा डी खर्च करिबा पैसा जदि उपयुक्त काम रे न लागिवो पैसा जदि उपयुक्त कर्म रे न लागिवो आमे पैसा खर्च करिवार किछि मूल्य नाही देखो मद दुकान को जिया मद पिया पे मद दुकान को मद पिया पे जिया 200 टंका खर्च होला करेशुणी मंदिर को जीवा पूजा करिया पई सेठी 200 टंका खर्च होला से 200 टंका को ए 200 टंका समान को लहब गया क्या मद पीले 200 खर्च होला करेशुणी मंदिर को बोले पूजा कले 200 खर्च होला हेले मदर 200 टंका खर्चटा पूजार 200 टंका खर्चटा समान को लहब गया क्या आमी जो पैसा डी खर्च करिबा से पैसा डी उपयुक्त कर्म रे लागिया को पड़ी भोजी भात गले पैसा खर्च होला लुगा पड़े समस्त आनिले पैसा खर्च होला नाटडी लगेले पैसा खर्च होला हेले पैसा डी उपयुक्त कर्म रे न लागिले खर्च करिवार किछि कारण नाही काहे कि नाटडी लगांती
ନାଟ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଶୁଣି କହୁଛି। ତ୍ରିଦିବସ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ 5 ଦିବସ ଜଳେନ, 9 ଦିନ ଗୃହେ ଗତ୍ୱା ଦଶାହ ପ୍ରେତ ସଂସ୍କାର, 11 ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ପ୍ରେତ ଯାନ୍ତି ଜମାଳୟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବା ପରେ, ମରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମରୁ ମରୁ ଯମପୁରକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ନାହିଁ। କୋଉଠି କୋଉଠି ରହି ରହି କେତେ ଦିନରେ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ତ୍ରିଦିବସ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମରିବାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ରହିବ। 5 ଦିବସ ଜଳେନ, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ଆତ୍ମା ରହିବ। 5 3 8, 9 ଦିନ ଗୃହେ ଗତ୍ୱା, 9 ଦିନ ଏ ଆତ୍ମା ଗୃହକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଆସିବ, ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହେଉଛି ଅଶରୀର ଆତ୍ମା। ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ନାତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ୟାକୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ, ଇଏ ଆଉ ଜୀବନ ଘରେ ଏକା ରହିବ। ଦଶାହ ପ୍ରେତ ସଂସ୍କାର, 10 ଦିନ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବେ। ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରେତ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ପ୍ରେତ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ 3ଟା ରେଖା କଟା ହବ। ଯିଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବ ସେ 3ଟା ରେଖା କଟା ହବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା এই যে 3টা যে রেখা কাটছতি কোন পাই? 3টা রেখা কমে কটা হব কোন পাই? না আত্মা কু রাণ দিয়া হচ্ছে। কোন কোন? তোতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্ক রাণ দিয়া হেলা। এ গার ডেঙ্গি তু আউ ঘরকু আসু, এইঠু তু ଯିବୁ। ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ମୋହ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ଗାର ଡେଙ୍ଗି ତୁ ଆଉ ଆସିବୁ, ଏଟା ରାଣ ଦିଆ ହେଲା। ତଥାପି ଏ ଆତ୍ମା ସେ ରାଣକୁ ମାନିବନି ଆଜ୍ଞା। ଗାର ଡେଙ୍ଗିରି ଯିଏ କ୍ରିୟା ଧରିଥିବ ତା ପଛରେ 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 ଆସିବ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ବାଟମୁଣି ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ରଖାଇଥିବ। ଗୋଡ ଧୋଇକିରି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଗା ରହିବ। 11 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଯାନ୍ତି ଜମାଳୟେ। 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏ ଆତ୍ମା ଯମପୁରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରକୁ ଯିବ, ଯମରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଯମରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଏତେ ଦିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଲୁ, କଣ କରିକିରି ଆଇଛୁ, କଣ ଧରିକିରି ଆଇଛୁ? କଣ କରିକିରି ଆସିଛୁ, କଣ ଧରିକିରି ଆଇଛୁ? ବୋଲେ ଏ କଣ କହ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 20-30 ଭଣ ଜମି କିଣିଲି, 5ଟା ପୁଅ ଥିଲା, 5ଟା ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କଲି, ତାପରେ ଆଇଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାକ ଲିଷ୍ଟ କି ଯିବନି। ତମେ 50 ବରଣ ଜମି କରିଥିବ, 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ, 10ଟା ଗାଡି ରଖିଥିବ, ଏ ଯାକ ଲିଷ୍ଟ କି ଆଇବନି। ଏ ଯାକ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ପଛରେ ରହିବ। ଲିଷ୍ଟ କି ଆଇବନି। ଲିଷ୍ଟ କି ଆଇବ କଣ ନା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ତାହା ହେଲେ ଲିଷ୍ଟ କି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଲିଷ୍ଟ କି ଆସିବ। ଧନାନି ଭୂମ ବସୁଅସ ଗୋଷ୍ଠୀ पत्नी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहे चित्ताग्नि परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति। ना नहीं धनानि भूम 50 हरण जमी अछि, मल्ला को 5 हरण धरि जिबा कि आगे किए देबे धरि गले नाही तो नाही। बसुअस गोष्ठी गुहाल रे 50 हळ गाई अछि, मल्ला को 2 हळ धरि जिबा कि आगे किछि नाही नाही। पत्नी गृह द्वारे जाको स्त्री मोर स्त्री बोल के छाती के बाटे कि गर्भ रे कहउछंती, आमे मोले से हम संगर मोर जियो कि आगे नाही तो हम संगर जियो कि नाही तो सखा संसानी बंधु बांधव संग साथी पुओ झियो नाती नातुणी समस्त संसान पर्यंत जिबे। कोकई रे सब लदा हे गला, हरि बोलो जा घर को से चलाउ नाही, सेडु बाउडी गिरी पळे आसीबे।
କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ହଁ। ଧନ ଗଲା, ଜମି ଗଲା, ନା ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ଗଲେ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ଗଲେ, ନା କିଏ ଗଲେ? ଦେହେ ଚିତାଗ୍ନି। ଏ ଦେହଟାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ, ହଁ। ଏ ଦେହଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ। ଏ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଆଁ ମାରିକିରି ଆକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ। 60-70 ଟଙ୍କାର ସାବୁନ ମାରି ରଖୁଛି। ନା ନାହିଁ, ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ କଣ? କଣ? ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମାନୁଗଚ୍ଛତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଚ୍ଛା। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ଧର୍ମ ଧରିକିରି ଯିବା। ହଁ। ଯଦି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ହଁ, ହଁ। ପାପ ଗୁଡାକ ଧରିକିରି ଯିବା। ନା ନାହିଁ, ହଁ। ଆମେ ଯମପୁର ଯାଇକିରି କହିବା ମୁଁ 10 ଭରଣ 50 ଭରଣ ଜମି କିଣିଛି, ହଁ, ହଁ। ମୋର 10ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ହଁ। 20ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ ଗାଇ କି ନାଇଁ ତ। ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବିକ କଥା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି, ହୁଏତ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ହଁ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମରିବା ପାଇଁ ବସିଥିବ, ହଁ, ଗୋଟେ 90-100 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟି ମରିବା ପାଇଁ ବସିଥିବ। ହଁ, ହଁ, ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରିବା, ହଁ, ହଇ ବାବୁ ତମେ ତ ମରିବ, ହଁ। ମରିବ ଯେ ହଁ। ମରଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ ବୋଲେ ସେ ଲୋକଟା କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଯିଏ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା, ହଁ। ନର୍କକୁ ଯିବ ବୋଲିକିରି କିଏ କହିବ କି? କି? କହିବନି। ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା। ହଁ। ହେଲେ ଆମେ କହିଦେଲେ କଣ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା କି? ଯିବନି। ନାହିଁ, ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦରକାର। ଟିକେଟ। ସିନେମା ହଲକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ ଲୋଡ଼ା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ। ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଟିକେଟ ଲୋଡ଼ା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ। ବସରେ ଗଲେ ଟିକେଟ ଲୋଡ଼ା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ ଦରକାର। ହେଲେ କଣ ଟିକେଟ ଦରକାର? ସେ ଟିକେଟ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ସେ ଟିକେଟ ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? କିପରି? ସେଇ ଟିକେଟ ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଟିକେଟ ଆପା ଆମକୁ ମିଳିବ। ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତାନଂ ଇହ ଜୀବ ଲୋକେ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତାନଂ ଇହ ଜୀବ ଲୋକେ, ଚତୁରେ ଚିହ୍ନାନି ବସତି ଦେହେ, ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧୁରସ୍ୟ ବାଣୀ, ଦେବାର୍ଚନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯିଏ 4ଟା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ତାକୁ ଫିଟିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କଣ ସେ 4ଟା ପୁଣ୍ୟ? କଣ କଣ? ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ ଦେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧୁରସ୍ୟ ବାଣୀ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କାହାକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବ। ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ନଥିବ, ବା ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ହେଇନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧୁରସ୍ୟ ବାଣୀ। ଦେବାର୍ଚନ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେବତା ପୂଜା କରିଥିବ, ପରିଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା। ଏ 4ଟା ପୁଣ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାକୁ ଏ ହରିନାମ ଟିକେଟ ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ନାଟଟି ଲଗେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଯାନ୍ତି ଜମାଳୟ। 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯମପୁରକୁ ଯିବ, ଯମ ପଚାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କଣ କରିଛୁ, କଣ କରିଛୁ? ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ନାଟଟି ଲଗା ହେଇଥିବ, ଏଇ ନାଟ ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ହରିନାମ, ରାମ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ଆତ୍ମା ଯମପୁରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହରି କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ରାମ ନାମ, ହରିନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣି 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 ଯମପୁରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ କରି ଏ ନାଟଟି ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କର 11 ଦିବସ ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଆଜି ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ